अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूबि वल अजम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। न महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। न महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पके लिदेशी दा महशर अख्तर ज़माले। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हर दम दरब इल्म अशमार वीद तकरार पड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। देर क़दरदान व मुशरानो के शरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नरी मंगौता से दुआ जहान द सरदार आक़ाए नामदार अख़ल उम्मत हमख़ौर अख़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करी और अब यह मुंतफ़दे टाइम के देव ख़पल महबूब द इज़्ज़त और नामूस द हिफाजत तपारा और पदे वतन के द निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द पारा यह अज़ीम शान प्लेटफॉर्म द तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह करे। इज़्ज़तमंद उम्र अज़ीम इबादत थे कायनात के द हुज़ूर अलैहिस्सलाम द ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत द पहरेदार नल्लो इबादत बल्दिश्त द ज़रगुनो कलुनो इबादतुना और रियाज़तुना द आगे यवे लम्हे नमज़ार शाच कमल लम्हा ख़पल नबी द इज़्ज़त और नामूस व हिफाजत की तेरी सहाबाए किराम ता चे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दुआगानी कड़ी दी तासो ओगोरे टोले दुआगाने सहाबा अगस्ती दी ना आगी पर हज बांधे या पर मुंदुनो या पर रोजो या पर डोर इबादतुनो बांधे ना बल्कि आगे द हुज़ूर द दीन पर पहरादार बांधे अगस्ती और दा से दुआगाने अगस्ती दी चे इंसान सोचू कि द हुज़ूर अलैहिस्सलाम द ज़ुबान मुबारक ना और या सहाबा किरामों का ख़पल जुन के ओगोर है अबू बकर सिद्दीक़ वे शख्सियत थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और डेरा इबादत ने दी डेर मुजाहिदी दी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक वे शख्सियत थे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई चे ददने कह चे दी आसमान दस्तूर पर शांति दी इन आसमान दस्तूर उम्र दी स्तूरी द आसमान चे दी द मखलूक खुदा शुमार न बहर दी अब अल्लाह का पता था गोया के हज़रत उमर फ़ारूक ने कह उम्र दी कि मखलूक दर शुमार चलता कोलिश हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक ता फरमायल चे जमा टोल ने क्या वाखला जमा द जुन टोल इबादतुना वाखला और जमा द जुन सदी दा टोल वाखला कमा जिहादुना कड़ी दी कमा इबादतुना कड़ी दी कमा रोजीनी वली दी कमा ज़कातुना वर कड़ी दी कमा हजुना अदा कड़ी दी दा हर सवाखला हुमाल यवशपा गारे सौर राका कम चिता जमा द जानान पहरादार द पारा तेरा करे माल दागी और हिस्सा का उस्ता पता था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पता अशपा के सुखड़ियो
په دغه شپه کې هغه حجونه کړي عبادتونه کړي روزي نیولې وې زکاتونه ورکړي حجونه ادا کړي د څه کړي ډېر مونځ کړي ډېر ذکر اذکار کړي ډېر نوافل کړي په دغه شپه کې هغه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د پاره په داسې انداز باندې پهرهداري کړې وه چې کله به مخکې منډې والے کله به رسته د حضور نه منډې والے کله به ښي طرف ته لاړ کله به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک طرف ته لاړ یو طرف ته بل طرف ته صرف د دې دپاره حضور ته تپوس کوي و یا رسول الله چې یره شي را سره چې هسې نه د دې طرفه دشمن راشي نو هلته منډه کړم بیا را سره یره شي چې هسې نه د دې طرفه دشمن راشي نو هلته منډې کړم نو غیر چاپیره لکه د پتنګ غوندې تاوېده د دې دپاره چې زما محبوب علیه السلام مبارک ته تکلیف ونه رسي که تکلیف رسي چې ما ته ورسي او بیا پاک کا غار کې څه چل کړی و چې څومره سوړې وې هغې ټولې بندې کړې په خپل صادر مبارک باندې او چې کله یوه سوړه پاتې شوه چې کپړې ورسره نورې نه وې نو په هغې باندې چې کوم دی خپله پونده مبارکه کېښودله او بار بار مار چې دی په هغه سوړه کې دننه و حضور علیه السلام د دیدن تمنایي و هغه بار بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چیچی او دی مبارک ته سخت ترین تکلیف دی خو دی مبارک چې کم دی سکی دا مبارک د خپل وجود لا حرکت نه ورکوي د څه د وجې نه علماء لیکلي د څه د وجې نه مخافت ان ينتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دې یارې نه چرته حضور را بیدار نشي حضور ته تکلیف ملو نشي دا یاد ساتي عزتمندو دغه شپه وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایي چې تا د خپل محبوب د ناموس دپاره کومه شپه په غار ثور کې سبا کړې ده زما ټولې نیکۍ واخله خو ماله د غار ثور یوه شپه راکړه ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پته وه چې دا دومره لوی عبادت دی دا دومره لوی څیز دی چې د ټول عمر عبادتونه د دې عبادت نظاره او قربان شي همدارنګه عزتمندو صحابه کرامو اعمال ډیرو خو د فخر چې کوم څیز به و حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د مبارک کې بعد حضرت حسان ابن ثابت ډیر زیات خیال ساتو سپیشل به ورته تکیه برابر کړه او سپیشل به ورته بستر برابر کړه بیا به حکم وکړه چې ډیر په ادب احترام باندې کېنوي په دې باندې نو تاسو به ته وشو چې د خو په هغه خلکو کې شاملو چې کم د غلط فهمۍ شکار شوي او طبیام چې کم دی په واقعیا د اف کې طبیام د خیال دومره زیات ساتي نو ولې ساتي قربان د عائشې بی بی مبارک د جواب نشم عائشہ به فرمای چې دې خیال زکه ساتم چې د زما د محبوب دفاع کوي او د زما د حضور دفاع کولا او د حضور علیہ السلام دشمنان له به په شعر کې جواب ورکاو او داسې جواب باو چې پاغي باندې عرب خچون کې د شعر او شاعرۍ ډیر زیات یو ماحول پکې دا یو ماحول بعضی وخت کې پیدا شي کنه دا د عام خبره چی په شعر کې د دې یو خپل فن پیدا شي نو بیا د عرب شعرا چې او فصیحانو نن سبا دلته خوار سړی چې کوم دې شعر وایي یو مشهور شوی دی نه سر معلومي نه خپل معلومي هغه شاعر دی فرمان کس کر دلته خو پته نه لګي او چې څوک الله رسول سره ډیر جنگيږي هغه د ټول نظر مشوري وایي په شعر کې د علماو خلاف ډیر لګي هغه د ټولو نظر مشور شي اسلام خلاف د ټولو نه بے باک لګي نو دا ډیر سپینی وای دا سپینی نه وای تورې وای خو ته پوهیږي پیدا اذان د پاره د جهل تورې تیارې ځان لا کندې ګوري او چون کې د خلکو مزاج داسې دی مزاج داسې جوړ شوی دی چې هغه بیا زر مشهورېږي نو د هغه مزاج مطابق ګوره کنه د ټولو نه زر چې په سوشل میډیا باندې کم مقرر مشهور شي کنزل ماری وایي په چې ډېرې کنځلې کوي نو هغه زر مشهور شي چې ډېره لوبې ټوکې کوي هغه زر مشهور شي چې څومره چې کم دی غیر سنجیدګي وي نو هغه بس خلک ویل لکه فلانی خان راوله او فلانی صاحب راوله او فلانی ځای نومونه نالم بیا به چاته به تکلیف ملو شي څه دپاره یعنی یو لوبه داسې جوړه ده حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک د حضور د دربار شاعرو او سید الشعراء د شاعرانو سردارو د به د حضور جواب کو د به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې خپل د عقیدت پرځونې وړاندې کولې او د حضور دشمنانو بچې سخت کارونه کول نو بیا به د شعر په زبان کې د هغې جواب کو او د دې مبارکو دیوان چې وګورئ په هغې باندې د انسان ایمان ته تازګي ملو شي چې په کم انداز سره حضرت حسان د حضور علیه السلام دفاع کړې ده نو عائشہ به فرمایل
وی دا خبرې پرېږدی خو زما د محبوب علیه السلام دفاع به یې کوله نو په ما ځکه ګران دی دا د ناموس رسالت سپیان چې دا په خلکو باندې ګراني د هغې دا وجه نه ده چې دوی لپاره چې کوم دی څه جایدادونه وله ورکوي او یا وله نوکرۍ ګوري او یا داسې بل څه حساب کتاب وي د دې حساب صرف یو هلته خو الټه خپل تاوانونه وي پوهېږې دې باندې خپل تاوانونه وي خپل خطرې وي د هغې باوجود خلک یې په سرونو باندې ګرځوي حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل رالمه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس دی او د ده مبارک په سینه مبارکه باندې دوه ماشومانې بچی چې دي هغه لوبې کوي دوه وړې وړې جنکۍ دي ماشومانې د ده په سینه باندې ناستې دي په خپله سینه باندې کینولې دي او هغه چې کوم دی لوبې کوي نو ما رشک وکړه د دې وړو او د دې ماشومانو په قسمت باندې ما وی چې دا خو هغه سینه ده چې د کومې سینې باره کې به سیدنا ابوبکر حضرت عمر فاروق سے فرمایل چې کاش چې زه یو ویښته وی هغه ویښته د ابوبکر صدیق په سینې باندې موجود وي دا دومره عظیمه سینه چې په هغې کې محبت د حضور دومره پروت و چې دومره الله نور چاله هم نه ورکړی چې په هغې کې مینه زما د جانان دومره پرته وه چې دومره الله چاله هم نه ورکړی په دغه سینه کې چې کوم زړه و په هغه زړه کې یو د مدینې منورې د جانان مبارک موجود و ځکه بادشاه کې صادق فرمایل که نه په سینه کې چې یو زړه پیدا کړی یو مولا دی د محمد امین په زړه کې ځکه ښکلی جانان یو دی سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي رسېدلې په دې راز حقانی مسلمان یو دی او په سینه کې چې یو زړه پیدا کړی یو مولا دی د محمد امین په زړه کې ځکه ښکلی جانان یو دی عجیبه هستي و هغه خلکو له هغه ټایم نه پیغام ورکړی دی چې پرېږدی دورنګي دا مه وایه چې هغه مې سیاسي تعلق دی دا مې مذهبي تعلق دی هغه سره به طور سیاسي یم او تا سره به طور مذهب او عقیده یم عقیده مې جي تاسو سره ده زه خو بالکل عقیدې نه مکمل طور باندې تاسو سره یم خو جي سیاسي تعلق مې هلته دی نو باباجي مبارک فرمایي چې دا خبره غلطه ده سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي څوک وایي باباجي صاحب وایي سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي او رسېدلې په دې راز حقانی مسلمان یو دی یعنی چې کم ځان ته مسلمان وایي او حق پرست هغه په دې راز رسېدلې دی چې دا خبره بالکل صحیح ده او ورپسې بیا فرمایي چې دوه زړونه نشته چې یو زړه د سیاسي وي یو بل زړه د مذهبي وي یو د مذهب سره یې دلته کوي چې یاره جي مونځ او دس او زما میلاد او زما چې کوم دی معمولات د تاسو سره دي او یو زړه د هلته یي چې هغه مې دي د لارې او د کلي کوڅې او دارنګې چې کوم دی د تاڼې تحصیل زړه دی نو هغه هلته دی او دا زړه دلته دی عاشق صادق دې پسې فرمایي څنګه بچه علامه اقبال فرمایل دل به محبوب حجازی بستیم ای جهت به یک دیگر پیوستیم فرمایي چې زړه الله یو پیدا کړی دی او یا دا یو زړه د دوانو جهانو د سردار لپاره پیدا کړی دی په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي پوهېږئ پې د تقریر تیز نشم کولی نن سره داسې لږ په دغه کې لګیا یم په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي عاشق صادق فرمایي نور پکې نه ځایږي چې حضور د پاره هم پکې ځای شته او بیا د حضور د دشمنانو د پاره هم پکې ځای شته داسې نشي کېدی پوهېږئ پې زه چې چرته چا سره مینه کوم باباجي وایي نو هغه هم ستا دپاره کوم زه چې هر زیارت لزم مقصد مې ته او زما څه غرض د بل چا په مزار کې او هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې او کومه ورځ چې فدایان تا ته شمېرل شي ستا په مخ مې رب حساب کړه دغه شمار کې که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې او په محمد امین بلا شک پیغام وي تازگی دی وي هر دم ستا په رخسار کې ځکه فرمایي چې په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي چې کله دې پکې حضور ځای کوه بیا د حضور د دشمنانو دپاره پکې ځای نشته د حضور د دشمنانو دپاره پکې چې په زړه کې مې شو ځای ستا محبت نو پکې پرېنښود بل شی ستا محبت بیا بل شی پکې نشته او یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت دا بلبل چې صبح دم په زوره جاړي ګل له سیرې کړو زړګی ستا محبت او د سکون څادر چې ځمکې په ځان خور کو دی پرې کړې ودانې ستا محبت د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي یې پی در پی ستا محبت ما محمد امین په ځان باندې فرض کړې د زړه سره ړومبنې ستا محبت
پوهېږې دې باندې نو په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي زه د دهر د خوبانو قطار څه کړم. بابا جي فرمایي د دې دهر او د دې زمانې خوبان په لکونو دې راشي په زرګونو دې راشي خو یا رسول الله ما خو زړه کې تاسو له مینه درکړې محبت درکړې دی بس دې کې خو بل څوک ځایږي نه. په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي زه د دهر د خوبانو قطار څه کړم چې تا نه وینم جهان څه کړم محبوبه ستا شیدا یم نور خوبان څه کړم محبوبه او گر مې اوښ کې ستا له شوقه وروم پېږنې زه به دا چشمان څه کړم محبوبه چې پر ستا د محبت غافل کېږم زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه او د محمد امین خو خاص هم ته محبوب یې بې له تا نور مهرویان څه کړم محبوبه. ځکه فرمایي زړه یو پیدا شوی دی او دا یو زړه د خپل جانان د پاره پیدا کړی دی چې کله حضور پکې راغی بیا پکې بل څه نه ځایږي. سیدنا حسان ابن ثابت څوک د حضور سره مینه وه نو د حضور په مقابله کې به چې کم دشمن هم راغی نو د مبارک بای په شعر کې داسې جواب کو داسې جواب به کو چې زما محبوب علیه السلام به پې خوشحاله شو او حضور به ورته یو جمله وفرمایله په خپله باندې به یې والا ممبر هم صحیح کو او بیا به په هغه ممبر باندې کېناو او بیا به ورسره دعا هم شامله کړه او به فرمایله اللهم ایده بروح القدس یا الله دا حسان ابن ثابت چې زما په دې ممبر باندې ناست دي او زما دفاع کوي او زما دشمنانو له جواب ورکوي نو خدای ته د مدد او د تایید د حضرت جبرائیل په ذریعه باندې او بیا به د هغې نه پس کریم اکا مبارک فرمایل شفیت واستشفیت. دنیا کې چې کله یو سړی ستا دفاع کوي که نه تاله ولاړي نو خلک زړه غواړي که نه چې دی راولمه چای وله وکړمه کېنومه شاباسۍ وله ورکم او شکریه ادا کم ماشاءالله ته د خپل شیخ صاحب ته د خپل استاد صاحب ډېره دفاع کوي او دا مونږ وینو بار بار وینو نه څه سړی وي چې د تحریک خلاف راوچت شي نو بیا ډېر قدر پیدا شي پوهېږئ پې هېڅ شی هم نه تپوس هم چا نه کړی تپوس خو چې کله د دې مشن خلاف راوچت شي نو هغه بل صاحب بیا پړه کې وایي چې دا خو چونکې ما ته یو پاټی کې یو بل قسم را سیوا شو او راشه دې زما دفاع کوي چې ګورې بل ورځ یې وله دواړه لاسه دقسې ورکړي تصویر یې ویستي بیا دې زړه سره را جوخ نیولي پوه شوی پې او بیا وله چې کوم دی خصوصي پوسټ یې ورته جاري کړي د هغه د ځان نه ړخه شي ما دا برکت ته تحریک لبیک ونه تا ته خو چا ګیام نه اچوله پوهېږه دې باندې دا برکت دی د تحریک چې تا له بیا هم دومره مقام درکړه د تحریک د خاطر ډېر ازلي دشمنان د یو بل دوستان جوړ شوي پوهېږئ پې پښتانه متل کوي که نو دا ایم پي والا رونه ډېر زیات کوي وایي لا به یو کېږو ګنې ورکېږو پوهېږئ پې یو کېږو به ګنې ورکېږو نو هغه خلک چې په عمر کې نه یو ځای کېدل د دې مشر خلاف یو شوي شاید په زړه کې دا وایي چې زمونږ یو کېدو سره بس صورتحال جوړ شي خو پته ورته نشته چې دا په یو ځای ټول شرمېږي بیا هسې به بیل بیل شرمېدی اوس به په یو ځای باندې شرمېږي اوس به په یو ځای باندې ذلیل کېږي اوس به په یو ځای باندې خوارېږي ځکه چې د حضور د در خاورو ته هم دا خو ډېر لوی مشن دی دا خو د دا خو ورا والورا دی زمونږ د تصور نه چې په لومړني ځل باندې ډېر عشرو بعد ډېر کلونو بعد مخلوق یو ځلې بیا د حضور دپاره نیغ په میدان کې ودرېده د حضور د دین دپاره ودرېده خپلې ذاتي مفاداتو له علت یې ورکړې پاټو له علت یې ورکړې یاری دوستی یې پرېښودې شاګردی یې پرېښودې استاذی یې پرېښودې همدارنګې رور د رور نه جدا شو پلار د زوی نه جدا شو شاګرد د استاد نه جدا شو هیڅ قسمه چا څه پروا ونه ساتله پروا یې د دې وساتله چې زه د مکینې ګنبد خضرا دپاره ودرېږم او په دې وطن کې چې چا د حضور د دین دشمنۍ کړي دي بس زه د هغې خلاف ودرېږم او که زما ورسره هر څوک شامل دي زه دا پروا نه ساتم دا په لومړني ځل باندې یو داسې یو بیا ته د هغې په مخالفت کې محض د دنیا دپاره محض د دنیا دپاره صرف د دنیاوي عزت دپاره صرف اور صرف د دنیاوي عزت دپاره مخامخ اسم نشتا یو فاسق فاجر چې کلمه نه وردی هغه قائد ملت اسلامیه دی بل طرف ته یو عاشق د حضور فنا فی خاتم النبیین د حضور په عشق او محبت کې فنا چې د چا په وړاندې باندې د حضور ذکر وکړو شکل به بدل شو عجیبه کیفیت به پرې راغی چې چا د خپل نبی د عزت لپاره مال قربان کو جان قربان کو خپل اولاد په داو باندې ولګاو خپل د بوډاوالي په عمر کې پسپینه ګیره باندې هغه دومره تکلیفونه تیر کړو هغه عالم هم دی د زرګونو علما استاد هم دی هغه حافظ هم دی او هغه چې کوم دی د قرآن حافظ هم دی هغه د احادیثو حافظ هم دی هغه د اقبالیاتو حافظ هم دی هغه تقوا غر هم دی
هغه چې کم دی د سخا غرم دی، هغه له الله یو مقام ورکړی دا، ټوله دنیا ګوته په خوله ده، هغه درته دهشتګرد ښکاري، هغه درته چې کم دی څه ښکاري، شرپسند ښکاري، یو فاسق او فاجر درته د اسلام هیرو ښکاري، خو معلومه دا شوه چې شاته صرف اور صرف دنیا ده، صرف اور صرف د دنیا عزت دی. که معمولیم د دین خبره وه نو په دې باندې ماشوم هم پوهېږي، په دې باندې یو وړوکي هم پوهېږي، پوهېږي دې باندې. نو په دې وجه باندې د خلکو ته د دې د وجې نه ډېرې توجهګانې میلاو شوې چې چا به ټلیفونونه نه راوچتول، نن د سبا په انتظار چې ما ته به فلانې ټلیفون څنګه کوي، په نیم رنګ باندې راوچتئ. بیا چې کله کال مس شي ورپسې رنګ هم کوي، څنګه څه پروګرام خو به نه و، که څه دعوت ماوت چې در شو، پوهېږئ پې دا څه دي عزتمندو، دا خو هغه امیر محترم حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوي حافظه الله یو ځای تقریر کې ویلي دي، وایي دا خو د اوس کورونو ته راځي او سوالونه ته کم دی دغه درته کوي، وخت داسې را روان دی چې قبرونو ته به کوزېږي، قبرونه به هم درله کني، پوهېږئ پې لحد به هم درله کني چې نه نه زه حاضر یم، ځکه چې الحمدلله د حضور امت را بیدار شو، د حضور امت اوس معیار غواړي. حضرت حسان ابن ثابت څه کوي، حضور به منبر باندې کېنو نو دې نه پس به ورته حضور علیه السلام یو جمله وې، او چې کله به د حضور دفاع وکړه نو جانان مبارک به ورته فرمایل شفیتا واستشفیتا، اے حسانه دا زما د دشمنانو دفاع چې دی وکړه، او دا زه دې چې کوم دی څه کړمه، دا زما د دشمنانو دفاع دی وکړه، او دا زما صفتونه دی وکړه، نو څه ورته فرمایي شفیتا واستشفیتا، په دې باندې دی خپل سینه م یخه کړه، زما سینه دې م یخه کړه، او د حضور د غلامانو سینه دې م یخه کړه. حنین په موقع باندې حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته کوم دی یو فارس راغی، یو اس باندې سور راغی، او هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په وړاندې حضور مبارک ورته فرمایل چې لاړ شو دا فلانې ګاټي چې ده دا فلانې غر چې دی په دې باندې ټوله شپه چې کوم دی څه ورکا پهرداري ورکا، وګوره یاد ساته حضور ورته فرمایل چې ګوره ستا په وجه به موږ دلته کې بېغمه اوده کېږو، وایي شفیع لښکر به بېغمه اوده کېږي. دی لاړه، او چې دی کله لاړه حضور علیه السلام مبارک چې سحر شو او د مانځه ټایم شو، نو حضور مبارک اولنې چې کوم دی مونږ ته رامخ کړي نو ویې فرمایل چې هل احسستم فارسکم، آیا هغه ګوړ سوار کم چې په اس باندې سور و هغه سوار واپس نه دی راغلی؟ مونږ ورته وی یا رسول الله تر اوسه پورې نه دی راغلی، بس حضور مانځه باندې ودرېده. خو صحابه فرمایي چې حضور په مانځه باندې ودرېده، وایي مانځه کې مونږ کتل چې د حضور علیه السلام سترګې مبارکې د هغې ونو طرف ته وې، او کوم سوار چې حضور لیږلی و د هغې سوار تکل حضور مبارک کو. اوس عجیبه خبره خو دا ده چې سوار حضور مبارک کتل او صحابه چرته کتل، پوهېږئ پې مانځه باندې صحابه چرته کتل، دا چې وایي که نه چې د حضور په تصور باندې ملایاذ بالله مونځ ماتېږي، صحابه چرته کتل، ولاړ په مانځه باندې دي، د سترګو په دغه کې چې څوک ګوري او ته شاته صف کې ولاړې، د صحابه ټوله توجه د مدینې منورې جانان مبارک ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد جور کی ہے. چې کله حضور مبارک سلام واړه او لږ وخت تیر شو ناڅاپه چې حضور کوم سوار لېږلی و هغه رامخامخ شو، چې رامخامخ شو محبوب علیه السلام وفرمایل ابشروا قد جاءکم فارسکم، زیرې دی تاسو ته کوم سوار مو چې بېګا لېږلی و د پیردارۍ دپاره واپس را روان دی. لږ وخت بس هغه مبارک راښکاره شو، چې کله راښکاره شو نو حضور ته تپوس وکړه چې ته خو ما بېګا لېږلی وې څنګه چلو؟ وي قربان یا رسول الله تاسو حکم کړی و زه په خپل اخیرنۍ غونډۍ د پاسه وروختم، ښه وروختې او شپه ټوله تېره شوه یا رسول الله، شپه ټوله تېره شوه، نو بیا څنګه چلو؟ نو د هغې نه پس ورته وایي یا رسول الله شپه تېره شوه خو زه نه یم راکوز شوې د خپل اس نه، ما ډیوټي کوله صرف د دې دپاره چې مانځله راکوز شوې م او قضای حاجت دپاره راکوز شوې م، د هغې نه علاوه زه نه یم راکوز شوې. کریم آقا مبارک چې دا واورېدل چې د داسې انداز باندې ډیوټي کړې ده چې زما حضور ته چېرې دشمن رانږدې نه شي، چې د شپې ټوله شپه په اس باندې ناستو، علاوه د مانځه دپاره او علاوه د قضای حاجت نه دی د اس نه لاندې هم نه دی راکوز شوی. نو کریم آقا مبارک ورته فرمایل قد اوجبت، په تحقیق سره نن جنت راغې او جنت را منډه کړه ستا قدمونو نه راغې، او فلا علیک الله تعمل بعده، زه چې کوم دی تاله نن یو زیرې در کوم چې دا کومه ډیوټي تا بېګا کړې ده
کته په دنیا کې نور د جنت د تلو د پاره یو عمل هم اونکه دا یو عمل د دې د پاره کافی دی چې په دې باندې الله پاک دا جنت ته بوزي. یعنی جنت درله په دې عمل باندې واجب شو چې تا چې کم دی په دې عمل باندې واجب شو درله چې تا الله په دې باندې جنت ته بوزي. دا عزتمندو د دې کار الله کریم جل جلاله ثمره ښودلې ده. دا د دې نتیجه ده. دا موایه چې موږ د میشن کې ورځ شپې تیریږي نو څنګه چلوي او دا نه والله د دې یو سکند ډیر زیات قیمتي دی. د دې په یو سکند باندې دا مسله حساس ده. دا مسله د خپل محبوب د عزت او د ناموس ده او چې کله په دې مسله کې څوک د خپل ځان نه تیر شي تاسو یقینو کې هغې الله په دواړه جهان باندې بیا د هغې اجرونه ورکوي. هغې الله په دنیا باندې بیا عزت ورکوي. هغې الله بیا په قبر کې عزت ورکوي. خو مسله داسې ده چې د مسلې حساسیت بتاوم. د دې حنین واقعه ده. د حضرت برا رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوس وکړو چا او ورته وی چې آیا تاسو افرتم یوم حنین، تاسو د حنین په ورځ باندې د میدان نه تلی وای چونکې ناڅاپه غش و باران شو، صحابه او پوزیشنونه پرېښودل. بعضې صحابه خپل پوزیشن نه ګډ وډ شو. حضور مبارک په میدان کې یوازې و. آیا تاسو افرتم یوم حنین؟ نو د دې جواب خو دا و چې صحابه ټول ویلې وی چې نه. صحابي جواب ورکړی وی چې نه مونږ چې کم دی نه دی پرېښودی میدان، مونږ نه دی پرېښودی. بعضې صحابه چې نوې راغلي وو هغې دغه خپلو پوزیشنونو نه خوا دې خوا شو. د هغه جواب ناشنا دی. جواب دا جوړېده که نه؟ جواب خو دا جوړېده چې د صحابو باره کې تپوس شو. هغه له جواب څه ورکوي؟ دلته د دې مسلې حساسیت معلومیږي. جواب د صحابو به سوال د صحابي باره کې دی او صحابي جواب څه ورکوي؟ والله ما والله رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته خو زمونږ نه تپوس کوې چې مونږ خو میدان نه دی پرېښودی، خو قسم درته خورم که حضور میدان پرېښی وي. قسم درته خورم که حضور میدان پرېښی وي. اوس عجیبه خبره ده. جواب سوال د صحابي باره کې وشو. خو صحابي ته پته وه چې په دې میدان خو مونږ سره حضور هم موجود و. په دې مجاهدینو کې خو حضور هم جهاد کو. نو چې دې معنی دا تپوس کوي چې صحابه میدان پرېښودی و د لږ وخت دپاره، هغې هغه خپل پوزیشن نه خوا دې خوا شوي. مونږ لفظ د فرار هم نشو استعمالولی او بیا خو الله پاک عظیمه کامیابي صحابو له ورکړې وه. خو دې صحابي پړه کې دا ویلي دي زه چېرته دته دا ونه ویم او د ده پړه کې هم دا خیال راغی، پړه کې په ذهن کې هم خیال راغی چې جوړ حضور هم میدان نه چې کوم دی لږه خوا دې خوا شوی او دی به د ایمان نه خلاص شي. ځکه ورته ډایرکټ جواب کې وایي ګورې خبردار مونږ بعد صحابه کا خوا دې خوا شوي خو ګورې حضور په میدان کې ولاړو. دا دومره حساس میدان دی. نن د دې د حساسیت چاته اندازه نشته. د دنیا د مسلو سره کمپیریزن کوي، د دنیا د مسلو سره تقابل کې راولي. نه جي هغه فلانې مسله کې تاسو چې کوم دی راوتې وی نو که دې مسله کې هغه مسله او د دې د مسلې څه مقابله کیدی شي چې دا ټوله دنیا د حضور د ناموس په مسله کې په یو سکند کې لږې او لوخړه شي. بیا دا سودا ډېره زیاته لویه ده. دلته چې معمولي لار بنده شي خلک چغې شروع کړي او لاره اسلام کې چا بنده کړې ده، لاره په اسلام کې چا دا کړې وه. د دویمې مسلې ته خیال نه چې مسله څه ده، چې د دې مسلې دا خو لاره ده چې دا ټول وطن اړې ګړي شي. بیا هم دا مسله ډېره لویه ده. پوهېږئ دې باندې د دې مسلې حساسیت بیا هم ډېر زیات دی. سیدنا ابوبکر صدیق ولې حضرت عمر فاروق ته وایي چې زه یوازې پاتې شم او خپل اصول یې مات کړه. اصول یې دا و چې وی چې باس بدري صحابه به نور جنگ له نه ځي، بدري صحابه به زموږ درمیان کې موجود دي. او چې د حضور د ختم نبوت مسله رااله وایي که بدري وي او که غیر بدري وي ټول د حضور د ختم نبوت لپاره حاضر شي. ځکه قدردانو د دې مسلې ډېر لوی حساسیت دی. الله دې موږ ته د دې حساسیت چې کوم دی څه کوي زموږ په زړونو کې راسخ کړي. دلته دغه مسله راشي، د امپورټ ایکسپورټ مسله راشي، د هغې د وجې نه دا مسله رسو شي. ولې جي زموږ امپورټ ایکسپورټ خرابېږي، زموږ عالمي تعلقات خرابېږي. زه وایم عالمي تعلقات په بلوله د حضور علیه السلام زړه خوشحاله کړه. او چې حضور خوشحاله شي والله د کائناتو هر شی به ستا قدمونو له راشي، هر څه به الله پاک تعالی راولي. رب لا یزال دی زمونږ او ستاسو په حقیقي معنو کې د خپل محبوب علیه السلام د دغې مقدس مشن سره مینه او محبت نصیب کړي. څو خبرې مې عرض کولې، ما نن اراده هم نه وه تقریر ته، تکلیف وراته، خو ما یاره بیا وې زه راشه په خلار به د خلکو سره منته تیر کو. الله کریم دې ستاسو د ټولو حاضري قبول او منظوره کړي. یا الله کریم دې ټولو دوستانو ډېر عزتونه د دعا جهان ورکړي. بابا جي صاحب خدای فیض باندې ټول مستفیض کړي، د استانه آباد لري. موی مبارک په طفیل او په خاطر باندې خدای چې حاضره مجمع کې
د چا څه مشکلات دي څه محتاجۍ دي خدای د خپل جانان په خاطر ټول مشکلات او محتاجۍ اسانه کې حاجی آباد شریف خدای د دین مرکز وګرځي د تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي یا الله کریم جل جلاله مدرسه جامعه ملیه قادریه خپل جانان د دین مرکز وګرځي څومره ملګري دوستان چې موږ سره په دې کې تعاون کوي مهنت کوي کوشش کوي خدای پاک د دې عوضونه اجرونه بدلې ولا په دواړه جهان باندې ورکړي یا الله کریم جل جلاله بیمارانو له صحت کامله شفای کامله عاجله نصیب وګرځي قرضداران د قرض نه خلاص کې به اولاد ورنه کمل اولاد ورکړي با اولاد ته خدای نه کمل لوی کې او یا الله کریم مبارک ورځو په خاطر باندې ربیع الاول شریف په خاطر باندې خدای پاک د موږ ټولو نه استاد محبوب علیہ السلام د دین کار واخلي بل ورځ چې کوم د اتوار په ورځ باندې په حویلیا کې مرکزی جلوس دی او امیر محترم تشریف راوړي کوم دوستان هغه لتلی شي چې خامخا حاضری ولګي بل خصوص کارکنان کوم جلوس باندې چې زمونږ د 12 ربیع الاول په ورځ باندې ظلم شوی او زیاتې شوی او 100 نه زیات زمونږ کارکنان گرفتار شوی زخمیان شوی نو دا غي په دغه کې امیر محترم اعلان کړی دی دعا وکړه الله کریم جل جلاله دغه مرحله په خیر سره سره ورسوي الله پاک تحریک او د مشن تصفروي نصیب کی زموږ د ټولو الله پاک د دوه جهان خیر او خوشاله زموږ د ټولو نصیب وګرځي صلی الله تعالی علی خیر